سلام علیکم پاکستان کی جانی پہچانی شخصیت عزاداری کے حوالے سے جناب سید رضی حیدر رضوی صاحب. السلام علیکم رضی بھائی، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں ٹھیک ہیں؟ ماشاءاللہ. ابھی آپ سے بات کرتے ہیں اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں معروف منقبت خان سلام گزار جناب دانیال موسوی صاحب. کیسے ہیں دانیال؟ آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ السلام علیکم. السلام علیکم، آپ کیسے خیریت سے ہیں؟ سلامت رہیں آپ. اور ہمارے تیسرے مہمان نہایت خوبصورت آواز لہن کے مالک جناب ایان حیدر رضوی صاحب، جو کہ فرزند ہیں سید رضی حیدر رضوی کے. وہ بھی ان سے بھی ہم منقبت اور سلام سنیں گے. تمام جو ہمیں زوم پہ دیکھنے والے ناظرین کو ٹائم ٹی وی کی طرف سے اور آپ کا میزبان حسن آبدی حاضر ہے. آپ سلام قبول کیجیے، ہمارا سلام ہو آپ کو. خدمت عزا کو ہم یہ 3 حصوں میں لے لیتے ہیں، اور جب تینوں حصے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، یہ 3 حصے کیا ہیں؟ وہ یہ خدمت عزاداری، خدمت عزاخانہ اور خدمت عزادار. یہ 3 چیزیں جب ایک جگہ جمع ہو جائیں گی تو خدمت عزا کہلائے گی، جو 3 چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. تو ماشاءاللہ ہم آج گفتگو کریں گے. ظاہر ہے ایک بہت معروف شخصیت ہے عزاداری کے حوالے سے، خدمت کے حوالے سے، جو مسلسل دیکھیں یوں تو تمام ہم جو کراچی میں امام بارگاہ ہیں، ٹرسٹی ہیں، جتنے لوگ ہیں وہ خدمتیں کر رہے ہیں مختلف حوالے سے، اور ماشاءاللہ خوب خدمتیں کر رہے ہیں. اللہ سب کی خدمتوں کو اپنی بارگاہ میں مولا قبول فرمائے. لیکن ہمارے اس دور میں ہمیں 3 شخصیت ایسی نظر آ رہی ہیں جو بھرپور طریقے سے ہر لمحے اپنی خدمات لیے مولا کی خاطر حاضر رہتے ہیں. جس میں ایک جناب سید رضی حیدر رضوی صاحب، جو کہ میں نے جیسا کہا کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اور ایک آل محمد ٹرسٹ کے جناب فرد رضوی صاحب، اور ایک میری نظر میں کمیل صاحب ہیں جو یہ مصطفی امام بارگاہ کے. یہ تینوں حضرات جو ہیں مسلسل خدمت عزاداری میں لگے ہیں. آج ہمارے مہمان، جیسا کہ میں نے کہا کہ معروف شخصیت عزاداری کے حوالے سے، عزاخانے کے حوالے سے اور عزاداروں کے حوالے سے، جناب سید رضی حیدر رضوی صاحب. ان سے بات کرنے سے پہلے، جو کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور سرکار کا مہینہ ہے، تو ہم چاہیں گے یہ کہ سرکار کے مہینے ہم اپنے پروگرام کا آغاز سرکار کی نعت سے اور منقبت سے کریں، تاکہ اس پروگرام میں بھی برکت ہو اور سننے والے بھی جو ماشاءاللہ اس سے ثواب حاصل کریں. میں گزارش کروں گا خوبصورت لہن کے مالک جناب سید رضی حیدر رضوی کے فرزند جناب ایان حیدر رضوی سے کہ وہ بارگاہ رسالت میں ہدیہ پیش کریں. باوجہ بلند نعرہ صلوات. کلام کے چند اشعار آپ کی سماعتوں نظر. اس سے پہلے 4 منٹ سے آغاز کروں گا. نعرہ حیدری لگاتے ہیں، نعرہ حیدری لگاتے ہیں. ہم تو اپنا نسب بتاتے ہیں، ہم تو اپنا نسب بتاتے ہیں. یا علی ان لبوں پہ رہتا ہے جس کا کھاتے ہیں اسی کا گاتے ہیں، جس کا کھاتے ہیں اسی کا گاتے ہیں. باز بلند صلوات. اللہم کلام کی چند اشعار آپ کی سماعتوں نظر. میں خوش نصیب ہوں مجھ پر
کرم حسین کا ہے میں خوش نصیب ہوں مجھ پر کرم حسین کا ہے عطا کیا ہوا سارا برم حسین کا ہے میں خوش نصیب ہوں مجھ پر کرم حسین کا ہے میں موت پر ہوں جہاں میں حسین کے صدقے میں موت پر ہوں جہاں میں حسین کے صدقے قسم خدا کہ میرے دم میں دم حسین کا ہے میں خوش نصیب ہوں مجھ پر کرم حسین کا ہے عطا کیا ہوا سارا برم حسین کا ہے میں خوش نصیب ہوں مجھ پر کرم حسین کا ہے اور سلوات اللہم صلی اللہ محمد اللہم صلی علی محمد۔ ماشاءاللہ جیتے رہو ایان، بہرحال بہت اچھا پڑھا، لیکن یہ تھوڑا سا لگا کہ وہ مسلسل ماہ محرم اور ایام اعظم میں مسلسل پڑھنے سے ابھی اس کے بعد ابھی آپ کی آواز وہ نہیں کھل پائی جس طرح آپ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن مولا آپ کو صحت سلامتی دے۔ چلے انشاءاللہ بہت توقعات ہیں آپ سے ہم لوگوں کو، انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ اور مزید سے مزید بہتر سے بہتر پڑھیں گے انشاءاللہ، اور مولا آپ کا اس کو بہترین اجر عطا کریں گے آپ کو اور آپ کے والدین کو ماشاءاللہ۔ ناظرین، ہم جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ جو شخصیت سے ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، ظاہر ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، کراچی کی معروف، بلکہ کراچی کیا اس وقت تو سمجھے کہ پاکستان کی معروف شخصیت ہے رضی حیدر رضی صاحب۔ خدمت ازا کے حوالے سے بہت بڑا نام ہے اور بے لوث خدمت گزار، بے لوث ماشاءاللہ۔ رضی بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ تو ماشاءاللہ شب روز اس خدمت ازا میں لگے اور مختلف حوالوں سے بھی، ایک حوالہ نہیں ہے کہ آپ ایک حوالے سے خدمت کر رہے ہو، کئی حوالے ہیں آپ کے، وہ میں ہم گفتگو کریں گے آگے چل کے، لیکن پہلا سوال آپ سے کیے دیتے ہیں اپنے ناظرین کے لیے، یہ بتائیے گا یہ جذبہ عزاداری یا خدمت ازا جو آپ میں آئی ہے اور جس پہ آپ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ، تو یہ بتائیے گا یہ خدمت ازا کا یہ جو آپ کا جذبہ ہے یہ آپ کو وراثت میں ملا ہے، آپ کو آپ کے آبا و اجداد سے، والدین سے ملا ہے، اور یا پھر آپ جو ایک دم سے بالکل آپ کو مولا کی طرف سے اشارہ ہوا کہ میدان عمل میں آ جاؤ، تمہاری ضرورت ہے، تمہاری خدمت کی ضرورت ہے، تو آپ میدان عمل میں، اس عزاداری کے میدان عمل میں آپ کود پڑے، تو اس میں آپ کے والدین کا کس حد تک حصہ ہے، یہ فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم، بہت شکریہ حسن سید عبدی بھائی آپ کا اور ٹائم ٹی وی کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ اور دیکھیں یہ تو ظاہر ہے کہ گھر سے ہی ہوتا ہے سلسلہ، کہ جب گھر کے لوگ عزاداری میں انوالو ہوں اور مجلس ماتم میں انوالو ہوں تو یقیناً سلسلہ وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ محمد آل محمد کا کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ عزت اور شرف بخشا کہ ہم جو ہے عزاداری کے لیے کچھ کام کر سکیں، اور آپ کے سامنے ہے سارا عزاداری کا سلسلہ، اور اس میں آپ خود ہمارے ساتھ شامل ہیں، آپ خود ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں جب علامہ عرفان حیدر صاحب مرحوم اور ندیم بھائی، ندیم رضا سرور صاحب، ندیم بھائی کے ساتھ ہم لوگ تو بچپن سے دیکھ رہے ہیں آپ کو، کم سے کم 30-32 سال سے تو ہم آپ کو اس عزاداری کے سلسلے میں دیکھ رہے ہیں، تو بہت ساری چیزیں ہم نے آپ سے بھی لی ہیں، آپ سے بھی سیکھا ہے۔ سلامت
ہم تو یہ دیکھتے تھے کہ پورے پاکستان سے کے علماء کرام ذاکرین اور خاص طور پر ہندوستان سے جو لوگ علماء آتے تھے وہ آپ کے ساتھ ہوتے تھے، آپ کے گھر پہ ٹھہرتے تھے، تو میں نے وہاں سے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں الحمدللہ۔ جزاک اللہ سلامت۔ اچھا نصیب بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ کے جو والدین تھے تو زیادہ جو یہ جذبہ عزاداری جو تھا وہ آپ نے والد میں پایا یا والدہ میں پایا، اور والدہ کی کیا ہدایت ہوتی تھی آپ کے جب آپ چھوٹے سے تھے اور آہستہ آہستہ بڑے ہو رہے تھے اور نوجوانی اور جوانی میں قدم رہے تھے تو رکھ رہے تھے، تو کچھ ہدایت تو دیتی ہوں گی آپ کو، تو کیا آپ اس نے کیا آپ نے حاصل کیا؟ اصل میں والد صاحب کا تو انتقال ہو گیا تھا 97، تو تقریباً 25 سال ہوئے ان کے انتقال کو ہوئے، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جب بھی ہماری صبح میں آنکھ کھلتی تھی تو والد محترم جو ہے نماز پڑھتے تھے اور تہجد گزار شخص تھے، نمازی پرہیزگار تھے، اور والدہ کا بھی یہی سلسلہ تھا۔ اور والدہ کبھی 5 سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے، تو والدہ کے ساتھ زیادہ ٹائم گزارا ہے، اور میں کربلا میں تھا جب مجھے خبر ملی کہ ان کا یہاں انتقال ہو گیا، تو پتہ ہی لگا کہ وہ جب صبح نماز کے لیے اٹھ رہی تھی تو وہ اپنا باتھ روم میں جو ہے وہ سلپ ہو گئی تھی، ان کی جو ہے وہ ہڈی وغیرہ فریکچر ہو گئی تھی، تو اس کے بعد ان کا علاج ہوتا رہا، کافی بہتر ہو گئی تھی۔ تو پھر میں نے ان سے کہا کہ میں کربلا جا رہا ہوں، تو کہنے لگی ٹھیک ہے تم جاؤ۔ تو میں نے کہا آپ جو ہے وہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم مشورہ دے مجھے، کرنے کے نہیں آپ کربلا جاؤ، مولا کی زیارت کرو۔ جب میں کربلا پہنچا تو چوتھے 5ویں دن ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے، اور والدہ جو ہے وہ ان کے ساتھ زیادہ ٹائم گزارا ہے تو والدہ کی شفقت زیادہ رہی ہے، اور والد صاحب جو کافی ٹائم پہلے انتقال ہو چکا ہے، تو اتنی کوئی خاص مجھے یاد نہیں ان کے حوالے سے۔ ماشاء اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا رضی بھائی یہ بھی بتائیے گا کہ ظاہر ہے آپ نے یہ حیدر کرار امام بارگاہ جو اورنگی ٹاؤن میں ہے، تو لوگ کہتے ہیں اورنگی ٹاؤن کہا جاتا تھا مظفرات، لیکن اب جب سے میں نے دیکھا ہے اور دنیا دیکھ رہی، جب سے آپ نے حیدر کرار امام بارگاہ کا چارج سنبھالا ہے، وہاں پہ آپ آئے ہیں، اور اس کے بعد تو اب دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہ جو مضافات کہتے تھے لوگ اب اسے شہر کہنے میں فخر محسوس کر رہے ہیں۔ تو ماشاءاللہ یہ بتائیے گا جب آپ یہاں آئے اور آپ نے اس امام بارگاہ کی دیکھ بھال شروع کی، اس وقت کیا حالات تھے، اور باقی حالات تو ہم آپ سے بعد میں بات کریں، اس وقت کیا آپ نے اس میں کس حال میں پایا امام بارگاہ کو، کیا حالات اداری کا کیا سلسلہ تھا، کیا صورتحال تھی؟ سر بھائی جب یہ امام بارگاہ ہم نے یہاں کا چارج ہمارے پاس آیا 2011 اور 12 کے درمیان، کراچی کے اندر دہشت گردی آپ کو پتا ہے عروج پہ تھی، مختلف گینگ وار، تو جب صبح گھر سے نکلتے تھے تو شام میں پتہ نہیں ہوتا تھا کہ واپس آنا ہے یا نہیں آنا۔ تو جیسے ہی یہ امام بارگاہ 1968 سے 1968 سے یہ امام بارگاہ ہے، مرکزی مسجد امام بارگاہ حیدر کرار، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ اس مسجد امام بارگاہ کی حالت کیا تھی، جیسا بھی ہمیں ملا وہ آپ کے سامنے آپ نے دیکھا ہے۔ تو جب ہم نے یہ ادارہ لیا اس کے 6 دن کے بعد محرم تھے، اور اگلے 6 دن کے بعد یعنی 6 محرم الحرام یعنی 12ویں دن بم دھماکہ ہو گیا امام بارگاہ کے مین گیٹ پہ، جن میں 3 شہادتیں ہو گئی اور 17 لوگ اس میں زخمی ہو گئے، اور اس کے بعد خوف ایک اور بڑھ گیا۔ تو الحمدللہ پھر بس ذکر محمد آل محمد کرانا تھا، اور خدا نے یہ عزت دی، شہرت وجہ شہرت ہی عزاداری ہے الحمدللہ۔ تو ہم نے جو ہے اس کو پھر ایک پلان کیا کہ اس ادارے کو کس طرح جو ہے وہ اس کو کھڑا کرنا ہے، اور اورنگی ٹاؤن سے جو لوگ اس دہشت گردی میں یہاں سے نکل کے جا رہے تھے، کیونکہ ان پہ جب لوگ شہید ہو رہے تھے تو یہاں رہنا بڑا مشکل ہو گیا تھا، تو ہم نے پھر یہاں مجالس اور میلاد کا سلسلہ شروع کیا، اور پورے شہر سے علماء کرام، شخصیات، مذہبی سماجی افراد کو یہاں مدعو کیا ایز اے مہمان۔ تو اس سے یہاں کے مومنین کو ایک بہت حوصلہ ملا، جن لوگوں کو اورنگی کے لوگ ٹیلی ویژن پہ دیکھتے تھے، یا انچولی یا اولڈ رضویہ یا IRC یا مسجد باب العلم وغیرہ
سننے کے لیے اور دیکھنے کے لیے جاتے تھے وہ الحمدللہ سب یہاں آنے لگے. تو اس کے بعد جو ہے یہ یہاں سے جو لوگ شفٹ ہو رہے تھے وہ سلسلہ رکا. اور آج آپ کے سامنے ہے حیدر کرار عزاداری ہو، جشن ہو، یہاں اسکول کا پروجیکٹس ہے، یہاں خواتین مذاکرہ، طیبہ خانم بخاری، ذکیہ بطول، نشفی اور پنجاب کی مختلف جو خاتون ذاکرہ ہیں، مومنات ہیں، وہ یہاں پڑھتی ہیں. اور آپ کے سامنے ہے ندیم بھائی سے لے کے علی رضا رضوی صاحب سے لے کے عبید مہدوی ہوں، حسن ظفر صاحب ہوں، اور بہت بڑے بڑے لوگ یہاں الحمدللہ آتے ہیں، پڑھتے ہیں. اب یہ سلسلہ اورنگی ٹاؤن کے اندر بھی شروع ہو گیا ہے، اب اندر بھی بہت اچھی عزاداری ہو رہی ہے. تو جو خوف کا ایک ماحول تھا وہ الحمدللہ اب بالکل ختم ہو چکا ہے. بہت پرسکون یہاں عزاداری ہو رہی ہے، لوگ اپنی عبادات کرتے ہیں، کوئی ڈر و خوف نہیں ہے. اس میں ہم کریڈٹ دیں گے پاکستان کی آرمی کو، رینجرز کو، پولیس کو، جنہوں نے کراچی کے اندر پورے پاکستان میں اور خاص طور پر ڈسٹرکٹ ویسٹ جو دہشت گردی کا ایک اڈا تھا اس کو انہوں نے دہشت گردوں کو ختم کیا ہے. دورانی گفتگو آپ بتا رہے تھے کہ جب آپ نے اس بارگاہ کا چارج سنبھالا اس کے فوراً 10 یا 12 دن بعد ایک دھماکہ ہوا آپ کی بارگاہ کے باہر دروازے پہ، جس میں کہ 3 لوگ شہید ہوئے. تو یہ بہت بڑا سانحہ تھا اور اس وقت کے حالات بھی جو تھے. تو آپ کو ایک لمحے کے لیے کچھ خوف نہیں آیا کہ میں نے کہاں چارج سنبھالا اور یہاں تو آتی دھماکہ بھی ہو گیا، 3 شہید بھی ہو گیا، اور علاقہ بھی ایسا جہاں کے ہر قسم کے ٹیررسٹ موجود تھے. تو آپ کو بھی خوف نہیں آیا؟ آپ بانگے دہل جو ہے عزاداری میں اور اس امام بارگاہ کی تعمیر میں اور اس میں عزا میں لگے رہے، کوئی خوف نہیں آیا آپ کو؟ کسی لمحے کوئی ڈر نہیں لگا کہ میں کہاں آ گیا ہوں، کسی امام بارگاہ کی باغ ڈور سنبھالی؟ اصل بھائی دیکھیں، اصل میں خوف کا جو ماحول ہوتا ہے وہ گھر سے آدمی کو ملتا ہے. لیکن الحمدللہ ہمارے گھر کے اندر کبھی بزدل لوگ تھے ہی نہیں. سارے بھائی والد صاحب سب دلیر لوگ تھے، بہادر لوگ تھے، اور بزدلی کبھی نہ دیکھی نہ سنی. باقی دوست احباب بہت سارے کہتے تھے کہ حالات خراب ہیں، دہشت گردی ہے. اور آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ حملہ ہو گیا تھا، اس میں بھی 2 ایک جوان پولیس کا اہلکار اور ایک ہمارا دوست مدر بھی شہید ہو چکا ہے. تو مطلب خوف کبھی نہیں رہا ہے. اور جب آپ اس در سے جب آپ منسلک ہو جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ خوف تو ویسے ختم ہو جاتا ہے. رضی بھائی آپ سے آگے بات کرتے ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے کہا تھا دانیال بھی یہاں موجود ہے، ماشاءاللہ بہت خوبصورت آواز کے مالک بھی ہیں. تو ہم چاہ رہے تھے کہ کچھ ان سے بھی سن لیتے تاکہ ہمارے ناظرین ان کو سنیں. دانیال آپ اس وقت بسم اللہ. کوئی سلام پیش کریں گے یا منقبت پیش کریں گے ہمارے ناظرین کے لیے؟ مولا آپ کو سلامت رکھے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ تمام لوگوں کو، جتنے بھی لوگ ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں، ان کو سلام اور یا علی مدد پیش کرتا ہوں. اس کے بعد جتنے بھی معزز مہمان گرامی، خصوصاً جناب رضی حیدر رضوی صاحب اور ہمارے ہوسٹ جناب اور ہمارے بزرگ جناب حسن صغیر عابدی صاحب، ایان حیدر رضوی صاحب، خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں اور تحفہ یا علی مدد پیش کرتا ہوں. میں ربیع اول کا مہینہ ہے، نعت کے چند اشعار میں پیش کر دیتا ہوں. حسن بھائی سماعت کریے گا. ایک مرتبہ درود پڑھ دے بار محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. فاطمہ علی اور حسین و حسن، فاطمہ علی اور حسین و حسن، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے.
شیر پیش کر رہا ہوں، رضی حیدر بھائی سماعت فرمائیے گا. حسن بھائی دیکھیے گا شیر کہ آپ جب مسکرائے علی نے کہا آپ جب مسکرائے علی نے کہا آپ کے مسکرانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. اور شعر پیش کرنے سے پہلے کہ تمام مسلمان تمام مومن کے دل کی خواہش ہے خدا ہم سب کو مدینے کی حاضری نصیب فرمائے. پیش کرتا ہوں کہ آ گیا ہے اچانک بلاوا میرا، آ گیا ہے اچانک بلاوا میرا، مدینے بلانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. صلوات پر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دانیال اور کوئی 4-5 شعر اور کوئی منقبت کے سنائیں تاکہ ناظرین اس کے بعد پھر نظیر بھائی سے انشاءاللہ مزید آگے گفتگو بڑھائیں گے. پہلے میں سلام کے چند اشعار پیش کر دیتا ہوں مولا عباس کی شان میں. بسم اللہ. کیسے سمجھے گا تیری شان زمانہ پاس، کیسے سمجھے گا تیری شان زمانہ پاس، تجھ کو زہرا نے دعاؤں میں ہے مانگا عباس، کیسے سمجھے گا تیری شان. اس سے بڑھ کر بھی تیری اور فضیلت کیا ہو، اس سے بڑھ کر بھی تیری اور فضیلت کیا ہو. بیٹا کہتی ہے تجھے فاطمہ زہرا عباس، اور تجھ کو سینے میں لڑتا ہوا دیکھا جس نے، تجھ کو سینے میں لڑتا ہوا دیکھا جس نے، ارے نہ سمجھ پایا کہ لڑتا ہے علی عباس، کیسے سمجھے گا تیری شان. اور اے یزید آج تیرا نام ملے بھی کیسے، اے یزید آج تیرا نام ملے بھی کیسے، ارے کر گیا دفن تیرا نام ہمارا عباس. مقطع کی عبادت ہے. شاعر اہل بیت جناب ذیشان حسن عابدی صاحب کا خوبصورت لکھا ہوا کلام ہے. مقطع پیش کر رہا ہوں، سماعت کریے گا کہ ہم نے ذیشان حسن چھت پہ علم لہرا کے، ہم نے ذیشان
حسن چھت پہ علم لہرا کر ارے ساری دنیا کو بتایا کہ ہے زندہ عباس، کیسے سمجھے گا تیری شان۔ پر محمد وآل محمد صلوات۔ جزاک اللہ دانیال، سلامت رہے، مولا خوش رکھے، کوئی شکریہ۔ اچھا رضی بھائی آپ کی طرف آتے ہیں۔ رضی بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ جو محرم شروع ہوتا ہے چاند رات سے لے کے، تھوڑا مختصراً بھلے، کہ چاند رات سے لے کے 8 ربیع الاول تک آپ کے جو حیدر کرار امام بارگاہ میں اس کے شروع کیا مجالس اور کی اشرے اور خمسے اور جلوس تھوڑا سا بتائیں تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ چلے کہ حیدر کرار امام بارگاہ سے کتنے جلوس، کتنے مجالس، کتنے اشرے اور کس طرح برپا ہوتے ہیں۔ سن سجر بھائی، ہمارے امام بارگاہ حیدر کرار میں چاند رات سے اور 12 محرم تک کنٹینیو مجالس ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ لیڈیز کا بھی، خواتین کا بھی سلسلہ ہے مجالس کا۔ پھر 12 محرم کے بعد 24 محرم مجلس عزا اور جلوس، پھر 15 صفر سے 19 صفر خمسہ مجالس، پھر 1 صفر سے 13 صفر کنٹینیو خواتین کا اشرا، پھر اس کے بعد 28 صفر مجلس عزا جلوس، پھر 6 ربیع الاول مجلس عزا جلوس، پھر 7 ربیع الاول۔ یہ کنٹینیو مجالس ہیں، اور اس کے اندر ہم 2.25 مہینے کے اندر 4 جلوس ہمارے اس ادارے میں ہیں، اور 7 جلوس ہم ریسیو کرتے ہیں۔ یعنی ڈسٹرکٹ ویسٹ کا یہ واحد ادارہ ہے جو سب سے زیادہ جلوس ریسیو بھی کرتا ہے، اور دوسرے جلوس اپنے بھی ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں بھی 2 جلوس ہمارے پاس آتے ہیں، اور 1 جلوس ہمارا یہاں پر خود ہوتا ہے۔ اچھا رضی بھائی، یہ تو آپ کو تھوڑا سا انٹرسپٹ کر رہا ہوں میں کر رہا ہوں کہ یہ جو جلوس آپ ریسیو کرتے ہیں اس میں بھی تو آپ کو انتظامات کرنے پڑتے ہوں گے، تمام انتظامات بہتر سے بہتر جلوس کے آنے کا استقبال، ان کے نظر نیاز کیا، یہ اس میں بتائیں گے کیا؟ جی یقیناً، یہ جو جلوس ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کے نظر و نیاز کا اہتمام ہوتا ہے، اور سب سے بڑا جو انتظام ہوتا ہے ہمارے پاس وہ 19 رمضان المبارک کو ایک جلوس آتا ہے جامع مسجد حیدری اور ٹاؤن نمبر 10، جس میں تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 2000 کے لگ بھگ مومنین اور مومنات کے یہاں پر روزہ کھلنے کا انتظام ہوتا ہے۔ یہاں پر افطاری ہوتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ شربت اور کولڈ ڈرنک اور اپنا چائے وغیرہ، یہ بہت بڑا انتظام یہاں پر ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی جو جلوس آتے ہیں، جو بھی اپنا ہمارا ادارے کا جو بھی سلسلہ ہے تو اس پہ نظر و نیاز کا اہتمام ہوتا ہے۔ باقی جتنے بھی حیدر کرار میں جتنے بھی پروگرام ہیں، ہر پروگرام کے بعد نیاز کا اہتمام ہوتا ہے الحمدللہ۔ یہ تو میں بھی دیکھتا ہوں، میں بھی آتا ہوں کہ ہر پروگرام کے بعد ماشاءاللہ اور کافی مقدار میں مومنین کے اس کی تعداد کے مطابق آپ ماشاءاللہ انتظامات کرتے ہیں، بیٹھانے کا، ان کے نظر کا، ان کے نیاز کا، ٹھنڈے پانی کا، یہ سارے انتظامات کرتے ہیں۔ اس کا تو اجر جناب سیدہ آپ کو دیں گے جو بھی خدمت کر رہے ہیں۔ تھوڑا سا یہ فرمائیے گا کہ رشید بھائی، یہ فرمائیے گا آپ کہ آپ کے اشرے اولا جو اشرا ہوتا ہے اس اشرے میں شہر کراچی کے کن عالموں، یعنی بڑے عالموں کو، یا اس اشرے میں اشرے اول جو ہوتا ہے محرم کا پہلی سے یا چاند رات سے، اس میں کس بڑے عالم نے، خطیب نے آپ کے اس حیدر کرار میں آپ اس منبر سے خطاب کیا؟ اچھا، یہ دیکھیں عشرہ اولا تو یہاں پر جو کوئی بڑا آدمی پڑھنے کے لیے آتا نہیں تھا، جس میں کراچی میں، پاکستان میں اور انٹرنیشنل نام ہو، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ دہشت گردی تھی، خوف کا ماحول تھا، اور لوگوں کو یہ بھی خطرہ تھا کہ اورنگی ٹاؤن سے پڑھ جائیں گے تو پتہ نہیں نیاز ملے گی نہیں ملے گی، ایک مضافاتی ایریا ہے۔ تو پہلی دفعہ یعنی آج سے 5 سال پہلے میں نے مولانا
सैयद हसन जफर नकवी साहब से रिक्वेस्ट की। वैसे अशरा तो हमारे पास मौलाना सैयद रजा हैदर रिजवी साहब ने भी पढ़ा है, अख्तर अब्बास जदी साहब ने भी पढ़ा है, लेकिन मैं एक ऐसे आलिम दिन की बात कर रहा हूँ जो जिनको इंटरनेशनल फेम हासिल हो, जिनको लोग जानते हो। तो ऐसे लोग जो है वो यहाँ पर पढ़ने के लिए नहीं आते थे। तो मौलाना हसन जफर नकवी साहब से उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ अशरफ पढ़ूंगा। तो पिछले 5 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना सैयद हसन जफर नकवी साहब अशरफ से खिताब करते हैं और शहर के मुख्तलिफ एरियो से उनको ऑफर्स होती हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि एक अशरा मैंने है औरंगी टाउन में इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ जब तक मेरी जिंदगी है, तो क्योंकि यहाँ कोई बड़ा आदमी आता नहीं। तो इस पर हम उनके शुक्रगुजार भी हैं और बहुत बड़ी तादाद मोमिन मोमिनात शिरकत करते हैं। इनको शहर में सुनने के लिए लोग जाते थे, अब कम से कम औरंगी टाउन के लोगों को ये एक सहूलत मिल चुकी है। इसके साथ साथ मौलाना सैयद अली रजा रिजवी साहब, कुमैल मेहंदवी साहब, अभी हमारी बात मजलिस की हो गई थी लेकिन की वजह से वो नहीं हो सकती, लेकिन इंशाल्लाह वो मजलिस यहाँ पढ़ेंगे। नुसरत अब्बास बुखारी साहब, अच्छा आरिफ काजमी साहब, ये इस तरह के लोग अब यहाँ आके अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस अज़ा से यहाँ खिताब कर रहे हैं। तालिब जौहरी साहब के फर्जंद अमजद जौहरी साहब, असद जौहरी साहब, और ये लोग भी यहाँ पर आते हैं और मजालिस का सिलसिला यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत बेहतर है। और ये सब वो लोग हैं जो पूरे पाकिस्तान में पढ़ते हैं। डॉक्टर माजिद रज़ा आब्दी साहब, ये वो लोग हैं जो पूरे पाकिस्तान में पढ़ते हैं अब अल्हम्दुलिल्लाह, और उनकी सदर करदार बम्बारगाह के साथ साथ और आगे भी मसाजिद बम्बारगाह में ये मजलिस अज़ा पढ़ने के लिए आते हैं। तो इसमें माशाल्लाह 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 मैं ये समझता हूँ कि बहरहाल इसमें बीबी के तो खैर आता है, दायरे उनकी मर्जी हर जगह शामिल होती है, लेकिन मैं ये जरूर समझता हूँ कि इसमें आपका बड़ा अच्छा मतलब कंट्रीब्यूशन है। और आप जो है इन जाकिरीन को औरंगी टाउन में पढ़वाना बहुत बड़ी बात है। मैंने पहले जैसे कि कहा था प्रोग्राम के शुरू में कि यहाँ आते हुए लोग खौफ खाते थे, बल्कि पुल से नीचे उतरते हुए खौफ खाते थे। और खास तौर पे ये लोग अज़ादार और खास तौर पे ये आलिम जिनका हम तस्करा कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग जैसे असद जौहरी साहब, जनाब अमजद जौहरी साहब, हसन जफर साहब, या और भी जो है कुमैल मेहंदवी, रजा हैदर, जितने माजिद, ये लोग खौफ भी खाते थे यहाँ थे वो, और अपने आप को जो उनको समझते थे हमें प्रोजेक्शन सही नहीं मिले। लेकिन अब ये जरूर है कि आपने जब इनको दावत दी और इन्होंने यहाँ के देखे हालात कि यहाँ पे मजमा मोमिन की तादाद भी कसीर तादाद में जमा होती है दौरान मजलिस, और रजी हैदर रिजवी साहब के इंतजाम भी माशाल्लाह बहुत उम्दा होते हैं, तमाम सिक्योरिटी के भी इंतजाम होते हैं, तो इनकी भी हिम्मत, बड़ी हिम्मत खुली और इन्होंने बेदरे आना शुरू किया, यहाँ मजलिस से पढ़ना शुरू किया। इसमें आपका बड़ा अमल दखल है और आपकी खिदमत का अमल दखल है माशाल्लाह। मौला आपको सलामत रखे, सिलसिला जारी रहे। अब थोड़ा सा ये बताइएगा, हमने जाकिरीन की तो बात कर ली, अब हम आते हैं उन नवाखाओं की जानिब जो हमारे मुल्क के बड़े बड़े नवाखान है, सरमाया, हमारे मुल्क का सरमाया है। कई नवाखान है माशाल्लाह जो जिनको आलमी शोहरत याफ्ता भी कहा जाता है। आपके यहाँ हमने देखा है कि मुख्तलिफ अंजुमनें भी आती है, मुख्तलिफ दो हाथ की भी अंजुमन आती है, संगत भी आती है, और ये जो नवाखान हजरात है जो हमारे मुल्क का एक सरमाया है, जिनके लिए कहा जाता है बड़ी शोहरत रखते हैं, वो भी यहाँ आकर पढ़ते हैं, मरकबत खां, सलाम गुजार। यहाँ तक कि हमने देखा पंजाब से भी लोग आए यहाँ पढ़ने के लिए जश्न और महफिल, तो शौकत रजा शौकत साहब भी यहाँ पढ़ कर गए। तो इसमें आपका बड़ा अमल दखल है नजीब भाई, क्या मैं गलत कह रहा हूँ कि आप उनको किस तरह प्रोटोकॉल देते हैं, किस तरह सिक्योरिटी फराहम करते हैं और किस तरह उनके मिजाज के मुताबिक उनको लेके चलते हैं? और सबसे बड़ी बात यह है कि पढ़ने वाला ये चाहता है कि हमारे दरमियान जब हम पढ़ें तो कसीर तादाद मोमिन के मौजूद हो जो सुने, तो इसमें आपका अमल दखल तो है, तो आप क्या फरमाएंगे? जैसे कि हसन भाई आपने नाम लिया, वो मैं नाम भूल गया था, मैं नाम रिपीट करता। मतलब उसमें शौकत साहब ने भी यहाँ मजलिस से खिताब किया और बहुत तारीखी मजमा था। इसके साथ साथ गुलाम अब्बास रतन लाहौर, वो भी यहाँ पर मजलिस से खिताब कर चुके हैं। इसमें हसन सादिक साहब भी आ चुके हैं, अली हमदा साहब भी आ चुके हैं। इसमें पंजाब से भी आसिफ मुगल साहब आ चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ लोग आते हैं और मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा, उसके बाद आपने बात की नौहा खानों की, तो माशाल्लाह हमारे पास सभी यहाँ पढ़ते हैं।
पहली दफा 2014-15 में मीर हसन मीर साहब यहाँ तशरीफ लाए थे और 9 खानों में, यानी 99 में आखिरी दफा कोई बड़ा अगर पढ़ने वाला आया है जिसको पूरी दुनिया में लोग जानते थे, तो वो नदीम रजा सरवर साहब अज़ाखाने कौसर में आए थे 99 में। 99 के बाद से लेकर यहाँ पर कोई बड़ा नौखान यहाँ नहीं आया। उसकी वजह ये थी कि वो दहशतगर्दी, जैसे मैंने बताया, खौफ, दहशतगर्दी सारे माहौल थे। तो मीर साहब ने यहाँ 2015 में पहली दफा जश्न पढ़ा। फिर उसके बाद मुख्तलिफ लोग यहाँ पढ़ते रहे, जिसमें खान साहब भी हैं और हमारे शादमान रजा हो गए और जितने भी हमारे बड़े वर्ल्ड फेमस नौ खान हैं और शोरा हैं, ये वहाँ यहाँ तशरीफ लाए माशाल्लाह से। और 2019 में हमने हमारे, यानी औरंगी टाउन का हर आदमी की ख्वाहिश होती है, पूरे पाकिस्तान दुनिया के लोगों की ख्वाहिश होती है कि मोहतरम जनाब नदीम रजा सरवर साहब अगर आए और नौ खानी करें। तो हमारी ख्वाहिश थी, वो हमने 2019 में जिसमें हमने नदीम भाई से वसीले के थ्रू जो है वो अपना रिक्वेस्ट की, यानी हसन सदर आबदी साहब के थ्रू, वासिम भाई के थ्रू और मोहम्मद रजा भाई, वो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह वो बात उन्होंने रखी। और 2019 में नदीम भाई जब औरंगी टाउन में आए, वो सारी वीडियोस मौजूद हैं कि समझे कि मैंने अपनी तारीफ में, मैं अपने मुंह से क्या तारीफ करूं, ये तो औरंगी के मोमिनीन, कराची के मोमिनीन कहते हैं कि इतना बड़ा क्राउड जो है किसी भी एक मजलिस के अंदर औरंगी टाउन में पहली दफा हमने देखा अल्हम्दुलिल्लाह। और बात तो हकीकत है। फिर उसके बाद 2022 के ये जो 6 रबीउल अव्वल गुजरा है, ये भी एक तारीखी प्रोग्राम हमारा अल्हम्दुलिल्लाह औरंगी टाउन में हुआ, जो कि सफीर आज़म और उनके 2 साहबजादे यहाँ आए, उन्होंने नौखानी की। तकरीबन 2.25 घंटे उन्होंने नौखानी किए और तारीखी रिकॉर्ड मजमा मोमिनीन मोमनात का बिरादरान अहले सुन्नत का आपके सामने वीडियो मौजूद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह औरंगी टाउन के अंदर अब बहुत बड़े पैमाने पे अज़ादारी का सिलसिला शुरू हो गया है और इसमें हमारे साथ जो लोग ताउन करते हैं, मैं उनको भी यकीनन इसमें शामिल करूंगा। अब हमारे 2-3 साल से हमारे इदारे में सरपरस्त से काम कर रहे हैं जनाब इकबाल हुसैन शाह साहब, जो कि अज़ादारी में भी ताउन करते हैं। वो एक बहुत स्टैंडर्ड का मॉडल एक स्कूल बनाया है, जो कि साथ साथ दीगर तामीरात, और हमारे फिर मोहम्मद रजा काजमी हो गए, सुहेल भाई हो गए हमारे, और हमारे एक रिजवान साहब हैं, कामरान साहब हैं, कामरान हैदर, ये लोग हमें यहाँ ताउन करते रहते हैं। और अगर मैं किसी का नाम भूल रहा हूँ तो मैं माजरत चाहता हूँ। हमारे अहमद साहब हैं। अच्छा, अब इसमें सिलसिला ये है कि मोमिनीन पैसे तो देते हैं और भरपूर देते हैं, लेकिन उसको सही पैसों को अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो इदारा जो है वो तरक्की भी करता है, इदारे के अंदर अच्छे प्रोग्राम भी होते हैं और इदारे की एक इज्जत वकार जो है वो बड़ी खूब बात, बड़ी अच्छी बात, बरकरार भी रहता है और उसमें इजाफा भी होता है। और हमारे इसमें इस इदारे के अंदर जिन लोगों ने पहले काम किया, परवरदिगार दुनिया में नहीं है, उनके मौला दर्जात बुलंद फरमाएं। इसके साथ साथ मैं जनाब सगीर आबिद रिजवी साहब और औसत भाई को भी मैं क्रेडिट दूंगा, क्योंकि उन्होंने भी हमारे साथ इस इदारे में शाना बशाना खड़े रहे और हमारी मॉरल सपोर्ट लोगों ने किए। और आप सर उसमें भी, आप भी इसमें सर फहरिस्त इसमें, आपने उस दहशतगर्दी के टाइम से लेकर अब तक हैदर कर्रार मुंबई का चेयरमैन और यहाँ के मोमिन को अकेले नहीं छोड़ा है। अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे, सलामत रखे। और एक चीज और भी देखने में आई, जो मैंने भी तमाम महसूस किया कि आपके यहाँ कोई चंदा मुहिम वगैरह नहीं होती, बल्कि मैं क्या सही कह रहा हूँ कि चंदे की तो मैंने नहीं देखा कि चंदा लिया जा रहा हो और ये लिया जा रहा हो, किसी से ये लिया जा रहा हो। तो आपने इसको बड़ी उसको रोकथाम रखा हुआ, इस किस्म का कोई सिलसिला नहीं होता। हालांकि आपके एक्सपेंसेस, आपकी अज़ादारी के एक्सपेंसेस भी दुनिया के सामने है कि कितने ज्यादा हैं। क्या कहेंगे? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा मरकजी मस्जिद इमाम बारगाह हैदर कर्रार हर सालाना अल्हम्दुलिल्लाह ये ऑडिट कराता है। एक रजिस्टर्ड इदारा है, कानूनी तरीके से यहाँ जो भी कानून इदारों में जब होता है उसको हम फॉलो करते हैं। और सालाना ऑडिट के साथ साथ इसके सारे पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, सारी तफसीलात होती हैं। तो ये हमारे कुछ ट्रस्टीज हैं, वो हम लोग मिलके करते हैं। बाहर से चंदा हमें आज तक ना किसी ने दिया है ना हमने मांगा है। हाँ, अगर कोई देगा तो मना भी नहीं करेंगे, लेकिन आज तक किसी ने नहीं दिया। लोग वादा करते हैं
रजी भाई, इतना जबरदस्त आपने यार प्रोग्राम किया और इतना अच्छी यहाँ तामीरात चल रही है, फना चीजें बना दी है यार, हम आपके साथ ताउन करेंगे, हमने बड़ा अच्छी के हाजिर हैं, आप तशरीफ लाएं। तो उसके बाद ना वो हमसे रब्ता करते हैं ना हमने उनसे रब्ता किया, क्योंकि हमने उनसे कहा ही नहीं आप कुछ दे दें, उन्होंने खुद ऑफर की और उसके बाद वो दाएं बाएं हो जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इमाम बारगाह हैदर करार 2010-11 से ये हमारे पास है और 22 तक ना कराची में किसी ने पैसे दिए, ना पाकिस्तान के किसी हिस्से से लिए, ना दुनिया के किसी हिस्से से। जो लोग पैसे देते हैं वो इदारे के ट्रस्टीज हैं, यानी इदारे के मेंबर हैं, वो इस पे खर्च करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आइंदा भी इंशाल्लाह करते रहेंगे। अल्लाह ताला ने उनको बहुत किया है, उनके तौफीक में इजाफा फरमाए। जी भाई, और आपने अगर कोई हमसे राब्ता करेगा, कुछ देगा, तो यकीनन वो भी हमारे सर आंखों पे। सर अभी तक किसी ने ऐसा कुछ हमें दिया है ना, किसी ने कोई यकीन दिलाया है कि हम आपके लिए इदारे के लिए कुछ कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन आपने इस आजादारी के सिलसिले के साथ साथ जो अभी आपने चंद महीने पहले एक मदरसे या स्कूल का इफ्तिताह भी करवाया इसी इमाम बारगाह के आगे जाके, और मैंने देखा, मैंने विजिट भी किया, आपने करवाया था और सिलसिला भी शुरू है वहाँ पे। तो ये तो बहुत खूबसूरत आपने जो है उसकी तामीर की, इस बिल्डिंग की। तो माशाल्लाह वो कैसा चल रहा है आपका वदारा स्कूल जो चला रहे हैं आप, माशाल्लाह मदरसा? अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल तो एक समझे कि एक मॉडल बिल्डिंग बनी है और बहुत क्वालिटी एजुकेशन पे काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बेकन हाउस से जो है टीचर्स हैं उनको हायर किया हुआ है और मुकम्मल इंग्लिश मीडियम स्कूल है। 40 मिनट उसमें हमारे जो दीनी मसाइल हैं उसको पढ़ाया जाता है, उस पर डिस्कस होता है, माशाल्लाह। और जिसको कहते हैं अकायद की क्लास। और 40 मिनट मजहबी सेशन है, उसके बाद मुकम्मल इंग्लिश मीडियम स्कूल है। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखिएगा ये अल अब्बास इंग्लिश मीडियम स्कूल जो कि हमारे मोहतरम इकबाल शाह साहब को बनाया है, और उनका ख्वाब भी है कि बच्चे यहाँ से ऐसे निकले जो कि पूरे पाकिस्तान में अपना मोमिनीन का और इदारा हैदर कतार का और अल अब्बास स्कूल का नाम रोशन करें और अपनी फैमिली को सपोर्ट करें। यानी उनका पढ़ाने का मकसद ये है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो पैसे लगा रहे हैं। और आप अपनी जब पढ़े, अच्छा एक पढ़ा लिखा इंसान अगर एक घर में से निकल गया तो वो 10 फैमिलियों को सेट कर सकता है। उनका मकसद ये है कि फैमिलीज अपनी फैमिली को आप जो है सेटल करें, आगे जाके तरक्की करें। तो मैं ये जानना चाह रहा था आपसे, क्योंकि जैसा कि मैंने देखा आपके मुसलसल में आता हूँ प्रोग्रामों में और वैसे भी चक्कर लगाता रहता हूँ। एक तो आपका बारगाह जो है माशाल्लाह माशाल्लाह कराची का वो बारगाह है जो 24 घंटा रोशन रहता है, खुला रहता है, रोशन रहता है, रात भर वहाँ जो रोशन रहता है। और मतलब वहाँ कोई ना कोई आज़ादारी का सिलसिला रहता है, कोई ना कोई काम होता रहता है, कोई, ये बड़ा अच्छी बात है। इसके अलावा मैं ये जानना चाह रहा था कि आपका जो मैंने देखा है और मैंने सुना भी और देखा भी और मैं जानता भी हूँ कि आपके जो प्रोग्राम्स होते, चाहे वो मनकबत हो, चाहे वो महफिल हो, चाहे मजालिस हो, उसमें अहले सुन्नत की एक बड़ी तादाद वहां पहुंचती है, जिन्हें मैं भी जानता हूँ, पहचानता भी हूँ, और आप तारीफ भी कराते हैं, मिलवाते भी आप इनसे। फिर खुद सफीर अजान साहब ने भी कहा कि हमारे इस प्रोग्राम में माशाल्लाह बड़े अहले सुन्नत आए हैं जिन्होंने हाथ उठा के कहा जी हम मौजूद हैं। तो आखिर ये कोई इसमें कोई आपकी क्या, आप क्या समझते हैं कि इसमें क्या रोल प्ले कर रहे हैं आप, कि आपकी बारगाह में, आपके प्रोग्रामों में शहर से कहीं ज्यादा लोग अहले सुन्नत के आते हैं, जमा होते हैं, एक साथ बैठते हैं और नियाज भी करते हैं, सुनते भी हैं और अक्सर आते जाते हैं। आप क्या इसमें कोई आपने कोई हिकमत अमली अपनाई है जिससे ये दोनों अहले तशय्युअ अहले सुन्नत एक प्लेटफॉर्म पे जमा होकर एक मोहब्बत के साथ आगे बढ़े? आप क्या कहेंगे इस सिलसिले में? देखिए नदीम भाई जब नौखानी करते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि अहले सुन्नत की ये ख्वाहिश होती है कि वो भी उनको सुने। थोड़ा सा इमाम बारगाह में आते हुए वो लोग थोड़ा सा घबराते हैं, लेकिन बहरहाल हमारे जो दोस्त अहबाब हैं या हम तक जो पैगाम आता है, हमने तो सबको ऑफर किया आप आए। हाँ, तलाशी का एक सिलसिला है तो वो सर्चिंग कराएं, आप अंदर आ जाए। तो बहुत बड़ी तादाद में अहले सुन्नत यहाँ पर तशरीफ लाए थे, और जबकि नदीम भाई खुद भी अहले सुन्नत को जगह जगह जो है वो अप्रिशिएट करते हैं और उनके लिए दुआ करते हैं। और जिक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सुनने के लिए लोग जो भी अहले बैत से मोहब्बत रखता है वो किसी मसलक का हुआ आता है, और नदीम भाई के जितने भी नौहा हैं उनके अंदर एक पैगाम होता है, तो उससे अहले सुन्नत मुतासिर भी होते हैं। और मैं इसके लिए क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो ज़्यादातर अहले सुन्नत दोस्त हैं, मैं जहाँ रहता हूँ ये मुख्तलिफ मेरे पास ओहदे हैं, यानी अगर मैं कहीं
औरंगी ट्रेडर्स की एक कमेटी है तो उसका भी जिम्मेदार हूँ, मोहल्ला कमेटी के लोग हैं तो उसमें भी मैं कहीं ना कहीं हूँ, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई कमेटी बनती है तो उसमें भी मैं हूँ, कराची लेवल पर भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो बरादरान अहले सुन्नत से रब्ता रहता है। तो पैगाम यही है कि कोई मजलिस होती है, मिलाद होता है तो हम उनको कहते हैं कि तशरीफ लाइएगा, तो वो आते हैं। इसमें बहुत बड़ी तादाद में उलमाए कराम भी तशरीफ लाते हैं। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम भी यही है, इंसानियत से प्यार करें, मौला का जितने भी खुदा का रसूल का पैगाम यही है। तो आप जब आप किसी इंसान से मोहब्बत करेंगे और उसको कहेंगे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र है, मस्जिद मुबरका में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है, तो बिल्कुल आते हैं, इसमें भरपूर तादाद में आते हैं। इसके अलावा रजी भाई, ये जो 12 रबीउल के जो जुलूस निकलते हैं और वो तमाम शहर से फिर जाते हैं फिर वापस आते, उसमें भी तो हमने देखा है कि कुछ न कुछ आपका सिलसिला रहता है। उस थोड़ा सा बताइएगा कि 12 रबीउल के जब अहले सुन्नत के जुलूस होते हैं तो आप क्या, उसमें आपका क्या हिस्सा रहता है? 12 रबीउल अव्वल के हवाले से सिलसिला रहता नहीं, सिलसिला बहुत बड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखते हैं जैसे सोशल मीडिया पे कि हमारे यहाँ से जो औरंगी टाउन से जो जुलूस मेन नेशनल पार्क जाते हैं तो वो मेन शारा औरंगी यानी मुबरका के आगे से गुजरते हैं वो, और कुछ ऐसे जुलूस हैं जो इलाके में घूमते हैं। वो जुलूस जब यहाँ से गुजरते हैं तो हम बाहर जो है वो खाने पीने नजर न्याज का एहतमाम करते हैं, वो सोशल मीडिया पर रिकॉर्ड पे। तो ये मैं पिछले 10 से 11 साल हो गए हैं जब से हमने ये इदारा लिया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े पैमाने पे नजर न्याज का एहतमाम होता है, जुलूसों को हम वेलकम करते हैं। बरादरान अहले सुन्नत वो हमारे इस पे कैंप पे आकर तकरीरें करते हैं, मनकबत खान होते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से नात मनकबत खानी का एहतमाम होता है, और उलमाए कराम खिताब करते हैं, शख्सियात आती हैं, मजहबी समाजी लोग आते हैं और सियासी लोग आते हैं। और आप भी काफी टाइम से यहाँ आते हैं 12 रबीउल के प्रोग्राम में, लेकिन मेरे ख्याल 2 साल से मसरूफियत ज्यादा है, आप नहीं आ रहे, वरना निजामत अक्सर आप ही करते हैं यहाँ पर अथर भाई के साथ साथ। इससे तो बड़ा अच्छा पैगाम जाता होगा तमाम अहले सुन्नत बिरादरी में भी कि जनाब हैदर करार इमाम बारगाह के बाहर एक खूबसूरत बहुत तवील तरीन कैंप लगता है, टेंट लगता है, और वहीं पर लाइव खाने बनते हैं, और फिर वो खाने जो है जुलूस के हर शिरका को तकसीम किए जाते हैं। बड़े लोग शौक से आकर वो कैंप से खाना भी लेते हैं, न्याज भी लेते हैं, और तकरीरें भी जैसे आपने कहा, और दुरूद व सलाम भी पढ़ते हैं। ये तो बहुत अच्छा मैसेज है और ये होना चाहिए। इस वक्त की जरूरत है, क्या कहेंगे आप? ये असल में इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के हवाले से ये काम है, और इत्तेहाद बैनुल मोमिनीन और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन दोनों पे काम किया जाए तो ज्यादा कारामद साबित होंगे, क्योंकि नफरतें जो हैं वो लोग जो ना बोने वाले कम होते हैं, लेकिन अगर आप उनका वहीं कला कमा कर दें तो ये मोहब्बतों में तब्दील हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो पैगाम यही है कि आप इंसान और इंसानियत से आप प्यार करें। सबसे पहले इंसानियत है, कुरान में यही है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल। अगर आपने एक इंसान की जान बचा ली तो आपने पूरी इंसानियत को बचा लिया। तो आप इंसानियत के हवाले से अगर काम करेंगे तो खुदा ने सबसे पहले इंसानियत को प्रायोरिटी दी है, उसके बाद फिर इंसान के बाद फिर मुसलमान, फिर उसके बाद शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी अहले हदीस। तो पहले आप अच्छे इंसान बने, जब आप अच्छे इंसान बनेंगे तो फिर आप अच्छे मुसलमान बनेंगे इंशाल्लाह। जब अच्छे मुसलमान बनेंगे तो जब तकवा अख्तियार करेंगे तो आप मोमिन बन जाएंगे। तो ये इसी फार्मूले पे अमल करें, इंशाल्लाह मोहब्बतें बढ़ती रहेंगी। अच्छा, वक्त कम हमारे पास, हम प्रोग्राम खत्म करने की तरफ जा रहे हैं। बस एक बात, 2 बातें और कर लें कि ये तो हो गया आपका पार्ट। अब अज़ादारों के बारे में, जो अज़ादारों की खिदमत भी आप कर रहे हैं माशाल्लाह, किस किस पैमाने से अज़ादारों की खिदमत कर रहे हैं, थोड़ा सा बताइएगा। रमजान में और मुहर्रम में कहाँ का क्या क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं अज़ादारों का शुक्रिया अदा करूंगा, मोमिनीन का जो यहाँ आके नमाज पढ़ते हैं, जो यहाँ अज़ादारी में शिरकत करते हैं हमारे इदारे में खास तौर पर, और औरंगी टाउन और कराची के मुख्तलिफ एरियो में। क्योंकि अज़ादार जो है वो मजलिस की शान है, नौहा खानी की शान है। और मैं दुआ भी करूंगा परवरदिगार अज़ादारों के अगर जो भी कोई मसाइल हैं परवरदिगार उनको फौरी तौर पर हल करते। मोहम्मद आले मोहम्मद के सदक़े में अज़ादार और मोमिनीन ये 2 इदारे की जान होते हैं। तो अज़ादारों के हवाले से तो ये है कि जो भी हम मोमिनीन यहाँ आते हैं, हमारा एक सिलसिला है राशन के हवाले से। वो रमजान में एक राशन है, उसके अलावा भी राशन चलता रहता है यहाँ से।
تو کوئی بھی اگر آتا ہے تو ان کو یہ سلسلہ مخیر حضرات کے تعاون سے یہ چلتا ہے. اس میں میڈیکل میں بھی کچھ کام کر رہے ہیں. ایجوکیشن میں اب آپ کے سامنے ایک بہت بڑا اسکول ہے جو کہ اقبال شاہ صاحب نے بنایا, پورا وہی چلا رہے ہیں. اور اسکول پہ جو ہے نا کمیٹی ہے, اس کمیٹی کا میں ممبر بھی ہوں. تو وہ ان کی محبت رہتی ہے, وہ محبت اور شفقت ہم پہ انہوں نے اس کا ہاتھ رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے اس میں اضافہ فرمائے. باقی ہمارے لائق کوئی کام ہوتا ہے, کوئی مومن آ جائے, کوئی عزادار آ جائے, کوئی برادر ہمارا اہل سنت آ جائے, ہمارے بس میں جو ہوتا ہے کوشش کرتے ہیں اس کو حل کرا دیں, اور نہیں ہوتا ہے تو اس کو مشورہ اچھا دے دیتے ہیں. تو یہ پروردگار کا کرم ہے میرے مالک. رضی بھائی بس یہ آخری سوال کر رہے ہیں آپ سے. آپ یہ بتائیے, آپ کیا جو آپ کے علاقے کی انتظامیہ ہیں جس میں کہ پولیس ہے, رینجرز ہے, ہائی آفیشل اور نیچے کے لوگ, آپ نے کیسے ان لوگوں کے ساتھ اپنے تعالیٰ مراسم کو اس طرح اتنے اچھے بنائے ہیں کہ وہ ہر وقت آپ کے بارگاہ کی اور آپ کے پروگرام کی سیکورٹی کے لیے ہم وطن کوش رہتے ہیں؟ دیکھیں, آپ کا اگر طریقہ کار ٹھیک ہوگا تو انتظامیہ مکمل تعاون کرتی ہے اور کرتی رہے گی انشاءاللہ. اور ہمارے یہاں پولیس ہو, رینجرز ہو, ڈی سی, ایڈمنسٹریٹر, یہاں کے ڈی ایم سی کے ذمہ داران, اللہ کا شکر ہے ہم صرف اپنے ہی بارگاہ کے ارد گرد کوئی کام ہو تو ان کو فون کرے تو کام نہیں ہوتا ہے. ڈسٹرکٹ میں, کراچی کے کسی بھی ایریے میں کوئی کام ہوتا ہے الحمدللہ ان سے کہتے ہیں اور وہ کام ہو جاتا ہے. اگر آپ کے تعلقات ان سے اچھا رکھنے کا مطلب کیا ہے, اخلاق سے اگر آپ پیش آئیں گے تو بڑے سے بڑے کام جو ہے وہ بہت آسانی کے ساتھ حل ہو جاتے ہیں. مین چیز ہے کہ آدمی کا اخلاق کیا ہے. اور اگر آپ کے پاس کوئی ذمہ داری ہے, کوئی سیٹ آپ کو ملی ہوئی ہے, تو سیٹ کا ناجائز استعمال نہ کریں, اور اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر آپ اپنا کام ان کو بتائیں گے تو انشاءاللہ کام ہو جاتا ہے. پولیس رینجرز تو سیکورٹی کے حوالے سے بہت بہترین انتظامات کرتی ہے, اور اللہ کا شکر ہے جب بھی ان کو کہا گیا ہے فوری طور پہ پولیس رینجرز وہ آتی ہے, جو بھی ان پہ سیکورٹی کے انتظامات ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں. اور جب کہ کوئی بڑا پروگرام ہوتا ہے تو اس پہ آپ کو پتہ ہے حساس ادارے خود اس میں آتے ہیں, معلومات لیتے ہیں, اور وہ اپنا ان کا ایک جو نظام ہے وہ بھی ایک سیکورٹی کا انتظام بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں. جی, آپ سے آخری سوال مختصراً کر رہے ہیں کہ اتنی ساری خوبیاں ماشاءاللہ, اتنے آپ فرائض انجام دے رہے ہیں, اتنے کام کر رہے ہیں خدمت عزا کے لیے, عزاداری, عزاخانہ اور عزاداروں کے لیے. اس کے علاوہ بھی آپ تمام علاقے کے اہل سنت کے لیے بھی بہت ماشاءاللہ پیش ہیں. ایک فضا محبت کی پیار کی آپ نے بنائی ہوئی درمیان میں, تو یہ بہت بڑی بات ہے. تو آپ کو کبھی میں سمجھتا ہوں بہت, میرے نزدیک تو بہت کم عمر ہے آپ کی, اور اس چھوٹی سی مدت میں, اور اس کے بارگاہ کا بھی آپ نے جیسا کہ بتایا کہ 10-11 برس ہوا ہے اس کا چارج لیے ہوئے, تو بہت مختصر مدت ہوتی ہے. اور اس 10-11 برس میں اتنی خدمت کہ اس امام بارگاہ کو, اس عزاخانے کو کہاں سے اوپر بھی تعمیر ہو رہا, ہال بھی بن رہا ہے, عزاخانہ بھی بن رہا ہے, لیڈیز کا پورشن بھی بن رہا, اسی میں اسکول بھی آپ نے بنا دیا. یعنی ہر طرف سے آپ نے ماشاءاللہ اس کو. اور تو کبھی آپ کو پھر عزاداری کا سلسلہ بھی قائم ہے, پھر آپ نے اپنے بچوں پہ بھی منتقل کر دیا, اپنے فیملی بھی منتقل کر دیا. کبھی آپ کے دل میں اس بات پہ یا ذہن میں کبھی یہ آیا, فخر آیا کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس قابل سمجھا, اور آپ نے شکرانہ ادا کیا اللہ کے حضور کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے اس قابل کیا کہ میں آج خدمت اعضاء میں پیش ہوں, اور لوگ مجھے اس حوالے سے جانتے ہیں کہ رضی حیدر رضوی ایک عزادار بھی ہے, ایک ماتمدار بھی ہے, ایک پرسادار بھی ہے, اس کے علاوہ ایک خدمت گزار بھی ہے. جی دیکھیں حسن بھائی, اصل میں یہ جب بھی آپ کوئی پروگرام آرگنائز کرتے ہیں, جیسے کہ ابھی 6 ربیع الاول کا ایک پروگرام تھا ہمارا جس میں ندیم رضا سرور صاحب نے نو خانے کی, علامہ کمیل مہدوی صاحب اور نازر تقوی صاحب نے خطاب کیا. وہ اتنا بڑا پروگرام تھا, وہ آپ کے سامنے ہے. اور فوری جب وہ کامیاب ہو گیا پروگرام الحمدللہ پرامن طریقے سے لوگ اپنے اپنے گھروں پہ چلے گئے, تو یقیناً اس کے فجر کی نماز کے بعد الحمدللہ میں نے شکرانہ ادا کیا, اور خدا کا شکر تو ادا ہر حال میں کرنا ہی کرنا ہے. سبحان اللہ. اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ میرے پاس اطلاعات تھیں کہ جو ہے وہ ایسا بھی ہو سکتا ہے اور ویسا بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ پروگرام اتنا بڑا ہے, لوگوں کی تعداد اتنی بڑی آئے گی. تو میں کوئی بھی خوف زدہ نہیں ہوا اس سے. میں نے کہا وہ ہے نا کہ رب جانے تو حسین جانے, تو انشاءاللہ ہم اپنے طور پر مکمل انتظامات کریں گے, باقی خدا اور امام زمانہ اس کی حفاظت کریں گے. تو جب لوگ اپنے اپنے گھروں پہ گئے تو فجر کی نماز ہم نے الحمدللہ ادا کی. اس کے بعد ہم نے 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کیا.
परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र है, मोहम्मद आले मोहम्मद का शुक्र है, इमाम ज़माना, क्योंकि आप ही इन दहशतगर्दों को कंट्रोल कर सकते हैं, ये तो किसी इंसान के बस में नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्राना अता किया। और वैसे भी जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं तो बगैर शुक्राने के तो इतने बड़े प्रोग्राम नहीं हो सकते। खुदा का शुक्र तो आपने अदा करना है, और खुदा कह रहा है कि तू मेरी राह में एक कदम बढ़ा, मैं 10 कदम बढ़ाऊंगा, तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा जिक्र करूंगा। तो अगर आप इस फार्मूले पे अमल करेंगे तो खुदा आपको इज्जत और शोहरत से नवाजता रहेगा, और जलने वाले बेचारे जो है वो जल के मरते रहेंगे। अल्लाह उनको भी जज़ा खैर दे, नेक हिदायत दे। हम कायम टीवी की जानिब से और तमाम जो कायम टीवी के मालिकान हैं उनकी जानिब से और अपनी जानिब से आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने, जाहिर है आपके, तो हमें पता है आपकी मसरूफियात, कि आपने इतनी मसरूफियात के बावजूद इस प्रोग्राम के लिए, खिदमत अज़ा के लिए आपने वक्त निकाला। और आज बहुत सी बातें आपके बारे में हमारे नाज़रीन को, दुनिया भर के देखने वाले नाज़रीन को पता चली कि आपने किस तरह कम अरसे में मौला की इस आज़ादारी का बेड़ा उठाया सर पे अपने, और बड़े बखूबी इसे अंजाम दिया। आज़ादारी के अलावा दूसरे शोबों में भी आप माशाल्लाह पेश हैं, काम कर रहे हैं। अल्लाह आपको हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे। अगर आप कोई पैगाम देना चाहें इस हवाले से आज़ादारों को, आज़ादारी के हवाले से, या तमाम करता लोगों को जो इसमें पेश है, तो ज़रूर इरशाद फरमाएं। जी, मैं पैगाम देने से पहले एक बात और करना चाहूँगा कि असल में हमारे यहाँ पर बहुत सारी मातमी अंजुमनें भी आती हैं, और मातमी अंजुमनों का भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि वो एक अंजुमन में 40, 50, 100, 150 इस तरह के लोग होते हैं, और आते हैं और बगैर किसी डिमांड के बहुत मोहब्बत से, बहुत इखलास से आते हैं, मातमदारी करते हैं, मौला को फुर्सत देते हैं, और उसके बाद वो चले जाते हैं दूसरी जगह पर आज़ादारी के लिए। तो अंजुमनों का भी इसमें बहुत अहम रोल है किसी भी जगह को आबाद करने में। अंजुमन के जो जिम्मेदारान हैं, जो मातमी हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, अल्लाह ताला उनको जज़ा खैर दे। बाकी पैगाम हसन भाई ये है कि अपना जो भी आप काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, वो बिल्कुल करें। उसके बाद जैसे ही टाइम मिले पूरी कोशिश करेंगे जहाँ भी आज़ादारी हो रही है, खास तौर पर आपके इलाके में, आपके घर के आसपास, तो आज़ादारी के अंदर जो ना शिरकत आप लाजमी बनाएं। उसकी वजह यह है कि जितने ज्यादा आज़ादार आज़ादारी में शिरकत करेंगे तो दुश्मनान इस्लाम जो है वो उतना ही खौफजदा होगा। तो आज़ादारी के अंदर भरपूर तादाद में शिरकत करें, अपने घर के आसपास जो मस्जिद है उसको आबाद रखें, नमाज पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, जो और उसके साथ साथ आज़ादारी में आप भरपूर शिरकत करें। यही पैदा। रज़ी भाई सलामत रहे। मेरा भी यही कहना है कि भाई आज़ादारी के सिलसिले में मुखलिस हो जाओ, और जब मुखलिस हो जाओगे तो यकीनन इसी तरह आपको भी दुनिया पहचानेगी जिस तरह आज बहुत से लोग पहचाने जा रहे हैं, जिसमें कि एक मिसाल हमारे साथ ये है कि इनके काम ने इन्हें पहचानवाया है। इन्होंने जो काम किया है ना, उस काम ने इन्हें लोगों के दरमियान पहचानवाया है, इज्जत मिली, शोहरत मिली। मौला इनको सलामत रखे, आपको सलामत रखे। जी कुछ कह रहे हैं आप सलामत रहें, आपकी पूरी टीम सलामत रहे, आपके खानवादे सलामत रहें, क्योंकि बता रहा हूँ कि हमने तो अगर सही मानों में देखा जाए तो आपके घर में वो बड़े लोग देखे हैं जो बहुत से आज इस दुनिया में नहीं रहे, बहुत से हैं, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, जो दुनिया में नहीं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। तो हम तो देखते थे कि हसन भाई के घर में इतने बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं आज़ादारी के और मीलाद के, और पूरे पाकिस्तान से लोग आपके घर पे आकर ठहरते थे, फिर वो कराची के मुख्तलिफ एरियो में मजालिस पढ़ते थे, नौखानी करते थे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे, आपकी फैमिली को शाद और आबाद रखे। बहुत शुक्रिया। सलामत रखे, और हम आपके तमाम चैनल को परवरदिगार सलामत रखे। तमाम हमारे नाज़रीन जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने ये हमारा खुसूसी प्रोग्राम कायम टीवी का खिदमत अज़ा आपने देखा और रज़ी हैदर रज़ी साहब को सुना। और इनके लिए भी आप सब दुआ कीजिएगा, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए दुआ जरूरी है जो हमारी मिल्लत के लिए खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह उन्हें जिंदगी, हयात, तंदुरुस्ती अता फरमाए कि ज्यादा से ज्यादा हर बला से महफूज रहे, कि ज्यादा से ज्यादा आज़ादारी का, मौला की खिदमत कर सके। तो आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। रज़ी भाई आपका शुक्रिया, दानियाल आपका शुक्रिया, और अयान आपका भी शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर आपको लेंगे प्रोग्राम में, सुनेंगे आपको। तो सब मेरी जानिब से सबको खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
وعلیکم سلام علیکم سلام علیکم وفا تیرا سلام